पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Let us invoke for the divine blessings. Join your hands at heart. Feel the presence of Lord Krishna. Mentally prepare yourself as an Arjuna. ಅರ್ಜುನನಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೋವಾ ಕುಕ್ಸುಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಹಾಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೀಪ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. Slowly open your eyes. Now let us move ahead with the next shloka. Hope you are all learning very well. It is becoming your mantras. Shloka is converted into mantras.
पाराशर्यवचः सरोजममलम् गन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೇಗಿದೆ? ಪಾರಾಶರ್ಯ. ಪಾರಾಶರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಗ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ, ವಸುದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಾಸುದೇವ ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೇವನ ಮಗ. ಪರಾಶರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರ ಮಗ ಪಾರಾಶರ. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ವಿಚಾರಗಳು, ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಕಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನವನ್ನ ಬಯಸುವವರು ಮೊದಲು ತಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Here the basic message is, if you want a wonderful children to be born in your family, then you should become great. Your thoughts, your emotions, your actions, everything should become complete. You should be a preparing ground to produce or bring a greater life on earth. The Build India movement is one of the purpose of that, preparing next generation to help great masters to take birth. If the next generation is indulging in unnecessary actions, diversions, getting the greater masters on earth, the clean body is very, very important, male and female. This is the inner essence we need to learn. Prepare your children not just for profession. Prepare your children to lead a complete life. Prepare them as a ground to help the great masters to take birth. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೈಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಚಃ ಸರೋಜಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪಾರಾಶರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಅದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪರಂಪರೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹಾಭಾರತ, ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಧಾರೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ. ವ್ಯಾಸರ ಮಾತುಗಳು, ವಚನಗಳು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಂತಹ ಕಮಲ ಸರೋವರ ಅದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಮಹಾಭಾರತ. ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಚಃ ಸರೋಜ ಅಮಲಂ
ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಕೂಡಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಹತ್ರನೂ ದುಂಬಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಕಮಲ, ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುಗಂಧ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ created by Vyasa Maharshi. The beautiful flower that is lotus is Mahabharata. The fragrance from that lotus is Bhagavad Gita. The essence of that lotus is Bhagavad Gita. The next is very much related to us. Loke sajjana shatpadaihi raha pepiyamanam mudha ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಇದೆ. ಆ ಸುಗಂಧ ಇದ್ಮೇಲೆ ದುಂಬಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾರು? ಅದು ನಾನು, ನೀವು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಯಾರು ಸಜ್ಜನರಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸಜ್ಜನರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುವುದು ಬೇರೆ, ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುವುದು ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದುಂಬಿ ಮತ್ತು ನೊಣ. ದುಂಬಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೊಣ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಜ್ಜನರಾಗ್ತೀವೋ ಸುಗಂಧ ಅರಸಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೊಣದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ದುಂಬಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ, ಆಲ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್. Very important messages for us. Indirectly, he is appreciating all of us, recognizing the effort. Don't expect anybody else to recognize your efforts. Oh, I am every day practicing. Don't look at that way. Your practices are recognized by Vyasa Maharshi. He says, you have a good deeds. You are a very good person. You are a sajjana. That is why you are getting attracted towards the Bhagavad Gita. Feel happy, feel contented. Tell yourself, yes, I am a good person. I am not perfect. I am a good person. I want to become better and better. ಸಜ್ಜನರು ಅರಸಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತುಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ. ಮೂಕ, the deaf, can talk. He can narrate stories. Vachalam. That is the power of the essence once you start taking it from Bhagavad Gita. The Bhagavata, once you start listening to God, once He starts blessing us, once we establish the connection with God, automatically you know how to express. Have you noticed many times we all feel, I don't know how to express it. In our emotions, in our daily things, even in prayer, we don't know what to pray for. Ask. We have a difficulty in communication. That communication gap goes. Mukam
ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ. Pangum langhayate girim. Pangu means the person who cannot walk. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂಥವ್ರು. ಮೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವವನು ಕುಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಹತ್ಬೋದಂತೆ. ಪಂಗು ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿ ಯತ್ ಕೃಪಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ. ಪರಮಾನಂದ, ಆನಂದ. What you mean by Ananda? When you think of Ananda, when you try to experience Ananda, what are the emotions comes to you? Try to experience it. Whatever the simple thing or whatever you think of, try to feel Ananda. The ultimate Ananda, 1,000 times more powerful, 1,000 times more deeper, more denser. That is Paramananda. Ultimately, it cannot be measured. Devaki Paramananda. For us also, they can give Paramananda. Now, how do we get that Paramananda? Yat Krupa Tamaham Mande Paramananda Madhava. The moment you think of him, you will get that Paramananda, the connectivity. The essence is, when you switch on the light, what happens? It becomes bright, the light comes out. Similarly, when you get connected to God, He is the Ananda Swarupa. It comes to you. No need to explain, no need to talk about the science. It just happens. When you switch on the light, when you switch on, no need to explain anything. Even whoever does that, the light comes out. Similarly, once you get connected to God, you will be under Paramananda. ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ತಾನಾಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪರಮಾನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಮಾಧವ. ಮಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳನ್ನ, ಅಪಾರವಾದ ವೇದವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಗ್ರೂಪು, ಈ ಗ್ರೂಪು, ಈ ಗ್ರೂಪ್ 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಪುರಾಣಗಳನ್ನ, ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವುದು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಂತಹ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೀರುವಂತಹ ರಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಂಬಿಗಳು, ಸಜ್ಜನರಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವದ ದುಂಬಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೂಕನೂ ಕೂಡ ವಾಚಾಲನಾಗ್ತಾನೆ, ಕುಂಟನೂ ಕೂಡ ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಮಾನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೂಕನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಂಟನೂ ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮೂಕರಲ್ವ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕುಂಟರಲ್ವ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥ ಕುಂಟ್ಕೊಂತಾನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಪ್ರಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೇನೋ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು, ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಡಿಫರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಟುತನ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆನಂದ ಇದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟ್ತೀವಿ. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಓಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂಕತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಾರದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಓಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಮೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. So we are all of us having our own difficulty in walking towards the path, walking on the path. We have a difficulty in achieving the target and we can't express ourselves. So to come out of all these challenges, Vande Krishnam Vande Jagadguru Tvamaham Vande Paramananda Madhavam. For all these things, I salute, I offer myself, I do Samarpanam, I do Sharanagati. And it is exchange, I offer Sharanagati, in turn I get Paramananda. We are all so much fond of exchange offers. So this is what the exchange offer. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ. ಒಂದೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ. ದೇವರನ್ನ ಏನೇನು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಒಬ್ರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಶಿವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ರುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಯೇಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಮರುತ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ನೌಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್. ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಹಿಂದಿಯವರು ಸೂರಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು? ನಾವು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್. There is no other form. It is like today some of you have seen me in a chudidar, some other day you might have seen me in a saree, some other day somebody might have seen me in some other dress. Are you talking about the dress? Are you talking about the person? Are you talking about the person? Are you talking about the essence? That is what the religion talks about. Every great avatar taken to reach out to that particular time and to that community. They spoke the language, whatever was relevant to that particular community. Their dressing was relevant to them. The source is ultimately one. Please read the book of Paramahamsa Yogananda's autobiography of a yogi. There it very clearly explains how each avatar is interlinked.
There is no two religion, there is no two gods. It is only one God. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮವೇ ಆದ್ರೂ ಹೆಸರು ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬರುವ ಮೂಲ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದ್ರೂ ಸೂರ್ಯನೇ. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಪಿಯರೆನ್ಸಿಗಾಗಿ, ಅದರ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ, ಅವರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ಅಲಂಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣ ಭಾಷೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಎಳೆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿನ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ನಾನ್ ಕರೆಯೋ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನೇನಾ ಅಂತ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ರಿ, ರೂಪದ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Now we started understanding the God is called in different names. Different people, different path of people worship God in a different form. So tomorrow and day after, you try to understand what form you like the God. What touches your heart? What is your method of praying? Identify that method. Don't shift. Otherwise, your mind will be into delusion. Identify the method of prayer, how it reaches you, how deeply you can get connected. So you meditate on that, and Wednesday we will continue further.